Good morning, students. Welcome to Sivisha College of Commerce, Management and Computer Education Vadwan YouTube channel. In last video, we have completed our chapter number 1. In this video, we are going to start chapter number 2, Basic Concepts of Economics. So let us begin this video. Students, તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ introduction. While managing a firm, the manager has to frequently take proper business decisions. Decision making is a process to select any option out of many. When business decision making process is considered in relation to a firm or management of a business, then it can be said that the process of selecting sources with any one optional method out of many pre-decided objectives of the firm means decision making. The first point જે છે એ શું કહેવા માંગે છે? While managing a firm, the manager has to frequently take proper business decision. કે જ્યારે મેનેજર છે એ કોઈ ફર્મનું મેનેજમેન્ટ કરતો હોય ત્યારે એને ઘણી બધી વખત બિઝનેસ ડિસિઝન જે છે એ ફ્રીક્વન્ટલી લેવા પડતા હોય છે. Decision making is a process to select any option out of many. Decision making એ શું છે? તો જેટલા ઓપ્શન અવેલેબલ હોય એ અવેલેબલ ઓપ્શનમાંથી કોઈ એક ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાની પ્રોસેસ છે. When decision making process is considered in relation to a firm or management of a business, then it can be said that the process of selecting sources with any one optional method out of many pre-decided objectives of the firm means decision making. એટલે એ પોઈન્ટ શું કહેવા માંગે છે કે જ્યારે ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ જે છે એ ફર્મ ઓર મેનેજમેન્ટ ઓફ અ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ માટે થતી હોય ત્યારે it can be said that the process of selecting sources with any one optional method out of many pre-decided objectives કે જે pre-decided objectives જે છે એને અચીવ કરવા માટે જે ઓપ્શનલ મેથડ અવેલેબલ છે એમાંથી જે સોર્સિસ છે એ સોર્સિસને સિલેક્ટ કરવાની પ્રોસેસ જે હોય તો એ છે ડિસિઝન મેકિંગ. ફરીથી જ્યારે મેનેજર છે એ કોઈ ફર્મનું મેનેજમેન્ટ કરતા હોય ત્યારે એને ફ્રીક્વન્ટલી બિઝનેસ ડિસિઝન લેવા પડતા હોય છે. તો બિઝનેસ ડિસિઝન જે છે એ શું છે? તો બિઝનેસ ડિસિઝન એટલે કે બિઝનેસ રિલેટેડ કોઈ ડિસિઝન લેવા. તો એમાં ડિસિઝન મેકિંગ આવે. તો ડિસિઝન મેકિંગ શું છે? તો જેટલા ઓપ્શન અવેલેબલ હોય એ અવેલેબલ ઓપ્શનમાંથી કોઈ એક ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાની પ્રોસેસ છે. જ્યારે ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ જે છે એ ફર્મ ઓર મેનેજમેન્ટ માટે ફર્મ ઓર બિઝનેસ માટે થતી હોય ત્યારે જે સોર્સિસ અવેલેબલ છે અને જે પ્રી ડિસાઇડેડ ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એને અચીવ કરવા માટે જે ઓપ્શનલ મેથડથી જે સોર્સિસ સિલેક્ટ કરવાની પ્રોસેસ છે એને ડિસિઝન મેકિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. Next point is suppose if the manager has 4 options available for achieving for any pre-decided objective of the firm. In such a situation, the manager has to decide which is the best option. The manager has to evaluate 4 options and only then he has to take any decisions for the option. Suppose if the manager has 4 options available for achieving for any pre-decided objective of the firm. જ્યારે કોઈ ફર્મ જે છે એને અગાઉથી કોઈ ઓબ્જેક્ટિવ્સ જે છે એ નક્કી કરેલા છે, પ્રી-ડિસાઇડેડ છે, તો એને અચીવ કરવા માટે કોઈ મેનેજરને 4 ઓપ્શન અવેલેબલ છે. તો આવી પરિસ્થિતિમાં શું થશે? The manager has to decide which is the best option. તો મેનેજરે નક્કી કરવું પડશે કે આ જે ઓપ્શન અવેલેબલ છે એમાંથી બેસ્ટ ઓપ્શન કયું છે. The manager has to evaluate 4 options and only then he has to take any decision for the option. એટલે જ્યારે આવું પરિસ્થિતિ સર્જાય, જ્યારે આવી સિચ્યુએશન ક્રિએટ થાય ત્યારે જે મેનેજર છે એ મેનેજરે જેટલા ઓપ્શન્સ છે એને ઇવેલ્યુએટ કરવા પડશે અને ઇવેલ્યુએટ કર્યા પછી જ he has to take any decision for the option. ઇવેલ્યુએશન થઈ જાય ઓપ્શનનું પછી જ એને ઓપ્શન રિલેટેડ કોઈ ડિસિઝન લેવાના છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, the firm wants to increase its market share. Which is its objective? Which optional steps should be taken to achieve it? Suppose the manager has the following 4 steps. કે એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે ફર્મ જે છે એની માર્કેટ શેર જે છે એ ઇન્ક્રીઝ કરવી છે.
અને એ એનો ઓબ્જેક્ટિવ છે, તો કયા સ્ટેપ લેવા જોઈએ કે જેથી આ જે ગોલ જે છે એ આપણે અચીવ કરી શકીએ. તો મેનેજર પાસે હવે 4 સ્ટેપ છે. તો એમાં સૌથી પહેલું છે ઇમ્પ્રૂવ ક્વોલિટી ઓફ પ્રોડક્ટ, કે જે ફર્મ છે અથવા તો જે બિઝનેસ જે વસ્તુનું પ્રોડક્શન કરે છે એની ક્વોલિટી જે છે એ ઇમ્પ્રૂવ કરવી જોઈએ. સેકન્ડ છે ઇમ્પ્રૂવ સેલ્સ સિસ્ટમ, જે સેલિંગ સિસ્ટમ જે છે એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવવું જોઈએ. થર્ડ છે મેક ઇફેક્ટિવ પબ્લિસિટી ઓફ ધ પ્રોડક્ટ, જે પ્રોડક્ટ જે છે એ પ્રોડક્ટની પબ્લિસિટી જે છે એ ઇફેક્ટિવ હોવી જોઈએ. એવી પબ્લિસિટી કરવી જોઈએ કે જેથી દરેક લોકોને ખબર પડે પ્રોડક્ટ માટે. દેટ મીન્સ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જે છે એ ઇફેક્ટિવ હોવી જોઈએ. લાસ્ટ વન છે રિડ્યુસ ધ પ્રોડક્શન કોસ્ટ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ, જે પ્રોડક્ટનું પ્રોડક્શન થાય છે એની કોસ્ટ જે છે એમાં રિડક્શન લાવવું, ખર્ચો જે છે ઉત્પાદન ખર્ચ જે છે પ્રોડક્શન કોસ્ટ જે છે એમાં ઘટાડો કરવો. તો મેનેજર જે છે એ શું કરશે કે એની પાસે જે ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે એનું ઇવેલ્યુએશન કરશે. ઇવેલ્યુએશન થઈ જાય પછી એને એમ લાગે કે હવે આમાંથી જે બેસ્ટ ઓપ્શન જે છે એ બેસ્ટ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવો જોઈએ. તો અત્યારે આપણે જે 4 સ્ટેપ જોયા એ 4 સ્ટેપ તો શેના માટે છે કે એને માર્કેટ શેર કેવી રીતે વધારવું જોઈએ એની પાસેના સ્ટેપ છે. ઓકે, પણ ઓપ્શનની વાત આવે તો ઓપ્શનમાં શું છે કે જેટલા ઓપ્શન્સ અવેલેબલ હોય એ બધા ઓપ્શનનું એને ઇવેલ્યુએશન કરવાનું છે, અને ઇવેલ્યુએશન થઈ જાય પછી જે બેસ્ટ ઓપ્શન લાગે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ એને કરવાનું છે. તો હવે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ તરફ જઈએ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે after verifying properly these options, it is the best option to reduce the production cost and sell the product at less price. Then he should take the decision to reduce the production cost. If the decided objective is not achieved with this option, then the manager may take the decision of improving the quality of the product. So, it can be said that the pre-decided objective was achieved by applying more than one option. તો જે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે એ શું કહેવા માંગે છે, આફ્ટર વેરીફાઈંગ પ્રોપરલી ધીઝ ઓપ્શન્સ, કે જે ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે એનું પ્રોપરલી વેરિફિકેશન કર્યા પછી it is the best option to reduce the production cost and sell the product at less price, કે જે આગળ ઓપ્શન્સ અવેલેબલ હતા તો એમાંથી બેસ્ટ ઓપ્શન શું છે કે જે પ્રોડક્શન કોસ્ટ જે છે એમાં રિડક્શન લાવવું જોઈએ અને જે પ્રોડક્ટ જે છે એને આપણે લેસ પ્રાઇસે સેલ કરવી જોઈએ. then he should take the decision to reduce the production cost. પછી જે મેનેજર છે એને શું ડિસિઝન લીધું છે કે પ્રોડક્શન કોસ્ટમાં ઘટાડો લાવવો છે. if the decided objective is not achieved with this option, જો જે ઓબ્જેક્ટિવ જે ગોલ જે ડિટરમાઇન કરેલ જે ડિસાઇડ કરેલો છે એ ગોલ હજુ પણ આ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાથી અચીવ નથી થતો, તો પછી જે મેનેજર છે એને શું કરવાનું રહેશે, ધ મેનેજર મે ટેક ધ ડિસિઝન ઓફ ઇમ્પ્રુવિંગ ધ ક્વોલિટી ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. તો મેનેજરે જે પ્રોડક્ટ જે છે એની ક્વોલિટીમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવવું જોઈએ. સો ઇટ કેન બી સેડ ધેટ ધ પ્રી ડિસાઇડેડ ઓબ્જેક્ટિવ વોઝ અચીવ્ડ બાય એપ્લાઇંગ મોર ધેન વન ઓપ્શન. એટલે શું કહેવામાં આવે છે કે જે પ્રી ડિસાઇડેડ ઓબ્જેક્ટિવ છે એને અચીવ કેવી રીતે કરી શકાય છે, એક કરતાં વધુ ઓપ્શન્સ જે છે એને એપ્લાય કરીને. એટલે આ પોઈન્ટમાં આપણે શું જોયું કે આગળ જે ઓપ્શન્સ આપેલા હતા, જે સ્ટેપ્સ આપેલા હતા તેમાંથી બેસ્ટ ઓપ્શન કયું છે કે વી હેવ ટુ રિડ્યુસ ધ પ્રોડક્શન કોસ્ટ. જે પ્રોડક્શન કોસ્ટ છે એમાં ઘટાડો લાવવો જોઈએ. છતાં પણ પ્રોડક્શન કોસ્ટમાં ઘટાડો લાવ્યા હોવા છતાં પણ જો ગોલ જે છે અચીવ ન થાય તો પછી એનો બેસ્ટ ઓપ્શન જે સેકન્ડ અવેલેબલ છે એ શું છે કે જે ક્વોલિટી જે છે જે પ્રોડક્ટની એ ક્વોલિટીમાં આપણે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવવું જોઈએ. એટલે શું કહી શકાય છે કે આપણે જે બિઝનેસ જે છે એ બિઝનેસને ગોલને અચીવ કરવા માટે આપણે એક કરતાં વધુ ઓપ્શન્સ જે છે એને આપણે એપ્લાય કરવા જોઈએ. પછી સેકન્ડ પોઈન્ટ છે when the manager does not control over the future outcome due to his single decision, then the element of uncertainty is added to the process of decision making. When decision is capable of affecting the outcome, then no specified assumption or future is possible. Consequently, the decided objective is partially achieved or it may not be achieved at all. In such a situation, the manager has to be extra careful in taking the decision. He can collect additional information, apply more effective efforts,
and bring better outcome. From the experience of business decision making, it was found that first, theory of growth, second, theory of discount, and the third one is equal margin theory become helpful in taking the proper decision for solving the economic problem of the firm or business. એટલે જે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે એમાં શું કહેવા માંગે છે? When the manager doesn't control over the future outcome due to his single decision, then the element of uncertainty is added to the process of decision making. એટલે જ્યારે મેનેજર જે છે એ મેનેજર એને જે ડિસિઝન લીધેલો છે અને એ ડિસિઝનનું ફ્યુચરમાં આઉટકમ શું હશે, એનું પરિણામ શું હશે, એને કંટ્રોલ કરી શકતો નથી, ત્યારે જે ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસ છે એમાં અનસર્ટેનિટીનું એલિમેન્ટ જે છે એ એડ થાય છે. અનસર્ટેનિટી ધેટ મીન્સ અનિશ્ચિતતા, કે ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ જે છે એ ફ્યુચર રિલેટેડ કરવામાં આવે છે, પણ ફ્યુચર જે છે એ કંઈ ફિક્સ નથી, સર્ટેન નથી, નિશ્ચિત નથી કે ભાઈ ફ્યુચરમાં આમ જ થશે. એટલે જ્યારે મેનેજરે જે ડિસિઝન લીધેલો છે અને એ ડિસિઝનને લીધે ફ્યુચરનું આઉટકમ શું હશે એના ઉપર કંટ્રોલ નથી લાવી શકતો, ત્યારે જે પ્રોસેસ જે છે ડિસિઝન મેકિંગમાં એમાં અનસર્ટેનિટીનું એલિમેન્ટ જે છે, એલિમેન્ટ ધેટ મીન્સ તત્વ જે છે એમાં એડ થાય છે. When decision is capable of affecting the outcome, then no specified assumption or future is possible. એટલે એ લાઈનમાં શું કહેલું છે? When decision is capable of affecting the outcome, જ્યારે ડિસિઝન જે છે એ આઉટકમને ઇફેક્ટ કરે છે, જે પરિણામ જે છે એને અસર કરતું હોય છે, ત્યારે કોઈ જ એઝમ્પશન છે, કોઈ ધારણા છે એ કરી શકાતી નથી. ઓર ફ્યુચર ઇઝ પોસિબલ, એવું શક્ય નથી કે ભાઈ ફ્યુચરમાં થશે જ તે. ઘણી બધી વખત જે ડિસિઝન લીધેલો હોય છે એ ન પણ થાય. કન્સિક્વન્ટલી, પરિણામે the decided objective is partially achieved or it may not be achieved at all. એના પરિણામે શું થાય છે કે ઘણી બધી વખત જે આપણે નક્કી કરેલો ધ્યેય જે છે, જે ગોલ જે છે એ પાર્શિયલી, અડધો, માની લો કે કોઈ એક ફર્મ જે છે એને નક્કી કર્યું છે કે 1 મહિનામાં આપણે 10 કરોડનું પ્રોડક્શન કરવું છે અને એને ટર્નઓવર કરવું છે, આપણે સેલિંગ કરવું છે 10 કરોડનું. પણ 10 કરોડના સેલિંગ માટે એને 7 કરોડનું એનું સેલિંગ થયું છે, તો પછી એનો જે ઓબ્જેક્ટિવ જે છે પાર્શિયલી અચીવ થયેલો છે. અથવા તો ઘણી બધી વખત એવું પણ બને છે કે એનો જે ગોલ જે છે એ અચીવ થતો પણ નથી. In such a situation, the manager has to be extra careful in taking the decision. આવી જે સિચ્યુએશન હોય એમાં મેનેજરે જે છે એ ડિસિઝન પ્રોસેસ માટે ખૂબ જ એને કેરફુલ રહેવું પડે છે. He can collect additional information. જો એને એવું લાગે તો મેનેજર જે છે એ વધુ માહિતી મેળવી શકે છે. પછી અપ્લાય મોર ઇફેક્ટિવ એફર્ટ્સ એન્ડ બ્રિંગ બેટર આઉટકમ. એ જે ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે એમાં સારી એવી એફર્ટ્સ કરીને એને ઇફેક્ટિવ બનાવે છે અને બેટર આઉટકમ તરીકે લાવી શકે છે. ફ્રોમ ધ એક્સપિરિયન્સ ઓફ ડિસિઝન મેકિંગ, ઇટ વોઝ ફાઉન્ડ ધેટ, કે જે ડિસિઝન મેકિંગનો જે એક્સપિરિયન્સ છે એમાંથી શું જાણવા મળે છે? થિયરી ઓફ ગ્રોથ, theory of discount, equal margin theory become helpful in taking the proper decision for solving the economic problem of the firm or business. Theory of growth, that means we have to make the development of a unit of a firm or a business. એટલે કે આપણે જે ફર્મ જે છે, જે બિઝનેસ જે છે એનું ગ્રોથ, ડેવલપમેન્ટ કરવાનું છે, પ્રોડક્ટ જે છે એમાં ડેવલપમેન્ટ લાવવાનું છે. થિયરી ઓફ ડિસ્કાઉન્ટ, જે સેલિંગ જે છે એ સેલિંગ મેથડ જે છે એમાં ચેન્જીસ લાવવાનું છે, ડિસ્કાઉન્ટથી સેલિંગ કરવું જોઈએ, કોઈ ઓફર સાથે સેલિંગ કરવું જોઈએ, કે પછી જે આપણી જે મેથડ જે છે, જે રિડક્શન કોસ્ટ આપણે જોયું, પ્રોડક્શન જે છે એમાં આપણે રિડક્શન લાવવું જોઈએ પ્રોડક્શન કોસ્ટમાં. પછી ઇક્વલ માર્જિન થિયરી બીકમ હેલ્પફુલ ઇન ટેકિંગ ધ પ્રોપર ડિસિઝન. પ્રોપર ડિસિઝન લેવું હોય તો ઇક્વલ માર્જિન થિયરી જે છે હેલ્પફુલ થાય છે ફોર સોલ્વિંગ ધ ઇકોનોમિક પ્રોબ્લેમ ઓફ ધ બિઝનેસ ઓર ફર્મ. તો હવે આ વિડીયોમાં આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન ફિનિશ કર્યું. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ફરીથી નવા કન્ટેન્ટ કે નવા ટોપિક સાથે મળશું. જો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આપણી કોલેજની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. વિડીયોમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મેસેજ ઓર કોલ કરીને પૂછી શકો છો. થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.